لاہور میں قیامت خیز گرمی، شہری بلبلا اٹھے۔ دن بھر چلنے والی لو سے شہری گھروں میں محصور۔ محکمہ موسمیات کی بارش کی پیشگوئی بھی گرمی کی نظر ہو گئی۔ پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ماہرین موسمیات کے مطابق درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ عالمی فضائی آلودگی کی درجہ بندی میں لاہور 6 نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 152 ریکارڈ۔ بشکیک سے پاکستانی طلبہ کو لاہور لانے کے لیے 2 اضافی پروازیں شیڈول۔ 2 ایکسٹرا سیکشن پروازیں متاثرہ طلبہ کو لے کر پاکستان پہنچیں گی۔ ایک پرواز تھوڑی دیر تک لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ دوسری پرواز سوموار کی رات 2 بجے لاہور پہنچے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں رنگ لائیں۔ کرغزستان میں محصور 140 پاکستانی طلبہ وطن واپس پہنچ گئے۔ طلبہ کو خصوصی پرواز کے ذریعے بشکیک سے لاہور پہنچایا گیا۔ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر خود استقبال کیا۔ امیگریشن کے خصوصی انتظامات تھے۔ مزید طلبہ بھی جلد پاکستان پہنچیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ کی زندگیاں بہت اہم ہیں، ترجیح اپنے طلبہ کو واپس لانا ہے۔ میں جو کچھ جمعے کی رات کو ہوا وہ بہت ہی ہمارے لیے دکھ کی بات تھی، اور وزیر اعظم صاحب اس وقت سے ابھی تک اس میں پرسنل انوالو ہوئے ہیں۔ بیسکلی وہاں جو ایشو ہوا ہے وہ کوئی اسٹوڈنٹس کا کلیش ہوا ہے، جو کرغزستان کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے۔ ایک سنید یہ ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ چند دن پہلے ان کے اوپر کوئی فورن اسٹوڈنٹس نے کو اٹیک کیا، تو یہ ایک ریئیکشن کے طور پہ انہوں نے کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ ہمارے پاس کوئی اس کی صداقت کے لیے ایویڈنس نہیں ہے۔ کل جب یہ ساری پروگرس ہو رہی تھی اور کل جو کچھ اسٹوڈنٹس کمرشل فلائٹوں کے ذریعے قریباً 130 پاکستان پہنچ چکے ہیں، تو ان کے لیے آج جو 3 کمرشل فلائٹس اسپیشل فلائٹس کا ارینجمنٹ ہے۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ نے گارنٹی دی ہے کہ کسی پاکستانی طالب علم کی موت نہیں ہوئی۔ طلبہ زخمی ضرور ہوئے مگر اب حالات قابو میں ہیں۔ دوبارہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دیگر وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ بولے بشکیک واقعہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ وزیر اعظم نے طلبہ کی فوری واپسی کے لیے اقدامات اٹھائے۔ آج بھی خصوصی پرواز روانہ ہوگی۔ جو طلبہ واپس آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرغزستان میں پاکستانی سفیر حسن علی زیگم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ طلبہ کرغزستان میں بالکل محفوظ ہیں۔ سفیر کی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی طیارہ آج شام کرغزستان روانہ ہوگا۔ رات کو ہی 130 پاکستانی طلبہ کو لے کر پاکستان پہنچے گا۔ اخراجات حکومت ادا کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی محسن عوام بن گئے۔ پاسپورٹ آفس سے ایجنٹ مافیا غائب، قطار نہ غیر ضروری انتظار۔ گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کی حالت یکسر بدل گئی، شہری خوش۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تعطیل کے باوجود پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن کا دورہ۔ شہریوں سے ملاقات، آپ کا بہت شکریہ، 30 برس بعد ہماری بھی سنی گئی، آپ ہماری دعاؤں کے ساتھ ہمارے دلوں میں بھی ہیں۔ پاسپورٹ بنوانے آئے شہریوں کی محسن نقوی کو دعائیں، اللہ آپ کو عوام کی خدمت کی مزید توفیق دے۔ شہریوں کی محسن نقوی سے گفتگو۔ پاور سیکٹر میں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، روک تھام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ 8% بجلی کی طلب میں کمی آئی ہے، جس سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن اویس خان لغاری کی وزیر مملکت علی پرویز ملک کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ سابق دور حکومت میں نون لیگ نے لوٹ۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک بولے، وزیر اعظم کی ہدایت پر صارفین کو بہترین سہولیات دی جائیں گی۔ گرمی سے جلنے والے ٹرانسفارمرز کو بروقت تبدیل کیا جائے گا۔ لاہور میں قتل کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں۔ رواں سال کے 4 ماہ میں 132 افراد قتل ہوئے۔ قتل کی وارداتوں میں کینٹ ڈویژن 36 مقدمات کے ساتھ سر فہرست، 28 وارداتوں کے ساتھ ماڈل ٹاؤن ڈویژن کا دوسرا نمبر، 26 مقدمات کے ساتھ سٹی ڈویژن تیسرے نمبر پر رہا۔ 4 ماہ کے دوران اقبال ٹاؤن ڈویژن میں 20 اور صدر ڈویژن میں قتل کے 18 مقدمات درج ہوئے۔
थाना इकबाल टाउन के इलाके गजाली स्ट्रीट में कत्ल और रॉबरी की वारदात। बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर सवार दो मुलजमान की नजफ कॉलोनी में शुएब नामी शख्स पर फायरिंग। गोली की आवाज सुनकर घर से बाहर निकलने वाले शुएब के वालिद प्रोफेसर फारूक पर भी फायरिंग। एक मुलजम ने सीने पर गोली मारी, बाप मौका पर दम तोड़ गया, बेटा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुलजम शुएब के पास बैग में मौजूद 6500 रियाल लूट कर फरार। जख्मी की मौदियत में मुकदमा दर्ज। ग्रीन टाउन शादी से इनकार पर नौजवान की घर में घुसकर फायरिंग। गोलियां लगने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों असीम, मलिहा और साजिदा खुरम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम वकास मलिहा नामी खातून से शादी करना चाहता था। ग्रीन टाउन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। पाकरब सोसाइटी फेज 2 के रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम रिहायशियों का बिजली, गैस, पानी की अदम दस्तियाबी पर सोसाइटी मालिकान के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजी मुजाहरे में मर्दों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। अहम शाहराहों समेत सरकारी कॉलोनियां भी तजावुजात की नरगे में। वहादत कॉलोनी मॉडल बाजार के गिरदोनवा तजावुजात का खात्मा न किया जा सका। कॉलोनी में सफाई का निजाम भी अबतर। मार्केट्स में जान बचाने वाले इंजेक्शंस की किल्लत न रही, टेटनस इंजेक्शंस की सप्लाई शुरू। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की हदायत पर कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अद्वियात की सप्लाई का अमल तेज कर दिया। 20,000 से ज्यादा टेटनस इंजेक्शंस की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच गई। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में टेटनस इंजेक्शंस वाफर स्टॉक में मौजूद हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद कल शुरू होगा। इजलास के जारी एजेंडे के मुताबिक हत्ता के इस बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। सहाफती तंजीमों ने बिल के खिलाफ कल एहतजाज की कॉल दे रखी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कल सहाफती तंजीमों को पंजाब असम्बली में बुला दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब हुकूमत का मुजव्विज़ा हक़ इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। काउंसिल के पंजाब की सहाफ़ती तंजीमों से राबते, अपोजिशन, अरकान असम्बली और सहाफ़ियों का पीर के रोज़ एहतजाज का फैसला। पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज किया जाएगा। असम्बली में भी बिल का मामला उठाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर वोडा मित्सुरो हिरो की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। तलबा के फैकल्टी प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने पर असूली इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज का कहना है दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के अवामी राब्ते नागुज़ीर हैं। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी, अली परवेज़ मलिक, शुएब सिद्दीकी के एजाज़ में इस्तक़बालिया। लीगी रहनुमा वक़ार सिद्दीकी ने तक़रीब सजाई। रहनुमाओं का अवामी मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तिफ़ाक़। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली सलीम बट, मलिक वहीद की शिरकत। ज़ीशान मलिक, माजिद ज़हूर, चौधरी शहबाज, कर्नल रिटायर्ड मुबश्शर मौजूद। तौसीफ शाह, कमल लियाकत, बाबर महमूद समेत दीगर भी शरीक। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर की खुली कचहरी। शहरियों ने म्यूनसिपल सर्विसेज, बुनियादी मसाइल से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। सैफुल मलूक खोखर, मलिक शहबाज अली खोखर की अफसरान को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। खुली कचहरी में काशिफ हुसैन खोखर, मंजूर हुसैन खोखर, फैसल अशरफ खोखर की शिरकत। रुकन कौमी असम्बली राना मुबश्शर इकबाल की खुली कचहरी। NA 124 PP 163 की UC 240 में शहरियों के मसाइल सुने। सरकारी महकमों के अफसरान को मसाइल हल करने की हदायत की। अरकान असम्बली मियाँ इमरान जावेद, राना राशिद मिनहास भी मौजूद थे। साबिक MPA मियां नसीर ने अवामी मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी लगाई। मरकजी दफ्तर काजी प्लाजा में अहले इलाका ने मसाइल से आगाह किया। मियां नसीर की मुताल्लिका इदारों को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। सदर शाहिद रसूल, शेख शहराज, मियां जावेद, जान मोहम्मद की शिरकत। PTI मजहबी उमूर विंग के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मज़ाहब के कायदीन के एजाज़ में तक़रीब। रफ़ीकुल हसन कुरैशी ने शुरका की अनवाउ अक़साम के खाने से तवाज़ो की। मियाँ हारून अकबर, ज़ीशान रशीद, गुलाम मोहिउद्दीन देवान की शिरकत।
सरदार महिंदर पाल सिंह, असगर आरिफ चिश्ती, अवैसुर रहमान गिलानी और दीगर भी आए। ज़मीन.com के ज़ेरे एहतमाम प्रॉपर्टी सेल्स का इवेंट, बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। शुरका ने टावर स्पेनिश होम्स बाय आइकॉन स्मार्ट सिटी हाउसिंग स्कीम को सराहा। प्रोजेक्ट एड्रेस 12 की लॉन्चिंग पर जश्न का समा रहा, केक भी काटा गया। लईक इफ्तिखार का कहना है कि शहरियों का मियार जिंदगी बेहतर बनाने वाले मंसूबे पेश किए जा रहे हैं। तकरीब में उस्मान तलत, अली रेहान, फरोग मोहम्मद खान, बासिल हफीज की शिरकत। और जदीद दौर में पुरानी किताबों के मेले की रौनक की मांग पड़ने लगी। इंटरनेट मोबाइल के बायस किताबें खरीद कर पढ़ने के रुझान में कमी। कुतुबीनी के शौकीन अफराद की तादाद में कमी होने से किताबों का कारोबार करने वाले भी परेशान। अनारकली और उर्दू बाजार के दुकानदारों का कहना है, शहरी पहले हर इतवार को किताबें खरीदने आते थे।